So let's start now. I think sufficient members have participated. Those who are really interested, they have participated. Need not to worry about the remaining PLOs. So just start with first chapter or first unit, that is Introduction to Metrology. Yesterday we discussed about the background of this particular subject, and today we will go in detail about each and every parameter of this first chapter, that is Introduction to Metrology. Now this particular 1.1, that is the first parameter, is metrology basics. Yesterday we discussed this metrology is combination of two words. One is measurement and second one is science. That is, metro is nothing but measurement, and this logic is nothing but science. And there we define that metrology is science of measurement. This metrology is science of measurement. That already we discussed yesterday. Then we discuss few examples related to this metrology and how this metrology is essential. Now today we have to discuss three important categories of metrology. These categories are very important. The first category is called as scientific metrology. Then second one is called as industrial metrology, and third one is called as legal metrology. You can see from their nature, from their name, you can get the idea. From their name, you can get the idea. First one is scientific. Scientific means science is behind that. Whatever the science is behind, or whatever the metrology is applicable in scientific use, for scientific use, that is the scientific metrology. It deals with establishment and development of measurement standards and with their maintenance. As yesterday I told you, establishment and development is very important, because whatever establishment you are going to do, that establishment should be accepted by universe, not only by your company, not only by your city, not only by your country, but by the universe. Otherwise that establishment of measurement is not at all useful. So useful measurement is that is measurement which measurement is established by you and adopted by universe, by world. So that's why it deals with establishment and development. Definitely day by day, as the requirement increases, day by day need increases, that measurement criteria to be revised, that to be developed, that to be advanced. So in that particular category, we should be alert, and always we should have a particular parameter. Whether screen is visible? No, sir. No, sir. Some problem is there. Just check me. I think it is visible now. Is it visible? Sir. Yes. So scientific metrology, it deals with establishment and development of measuring standards. Very simple, because the measuring standards which we develop and we establish to be punctual, to be permanent, so that it will be accepted by universe, that is called as scientific metrology. म्हणजे जे मेट्रोलॉजीचे स्टँडर्ड्स हे आपण असे तयार करू की जे तयार केलेले स्टँडर्ड्स अख्खा जगामध्ये ऍक्सेप्टेड असतील, जगामध्ये मान्य असतील, त्याच फक्त मेट्रोलॉजीला काय म्हणायचंय, सायंटिफिक मेट्रोलॉजी. देअर दॅट सायंटिफिक मेट्रोलॉजी इज इम्पॉर्टंट. देन सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. आपल्याला माहिती आहे इंडस्ट्रियल म्हणजेच काय, आपला उद्योग, आपली इंडस्ट्री. सो हियर इट डील्स विथ द adequate functioning of measurement instruments used in industry as well as in production and testing process. सोपी गोष्ट आहे. काय करायचं आहे, इट डील्स विथ दी ॲडिक्युएट फंक्शनिंग. ॲडिक्युएट फंक्शनिंग म्हणजे त्याचं व्यवस्थित काम केलं पाहिजे. कशाने, त्या मेट्रोलॉजीच्या फंक्शन्सनी. म्हणजे मेट्रोलॉजीचे फंक्शन्स कुठले असतात, मेजरमेंट.
मेट्रोलॉजीचे फंक्शन म्हणजे काय असतात? मेजरमेंट. आणि त्या मेजरमेंटसाठी काय लागतात? वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे इट डील्स विथ ॲड्युकेट फंक्शनिंग ऑफ मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट यूज इन इंडस्ट्री. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये आपण जे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वापरतो त्या इन्स्ट्रुमेंटनी व्यवस्थित काम केलं पाहिजे, व्यवस्थित रिडिंग दाखवली पाहिजे, व्यवस्थित रिझल्ट दाखवला पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी जी मेट्रोलॉजी काम करते दॅट इज कॉल्ड ॲज इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. म्हणजे असं करून चालणार नाही की आपण काहीतरी एखादी स्केल बनवली आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला ड्रॉइंगसाठी स्केल आहे, ती स्केल तुम्हाला दिली आणि ती दिल्यानंतर तुम्ही क्लासमध्ये किंवा ड्रॉइंग हॉलमध्ये ती स्केल घेऊन आलात. सरांनी तुम्हाला एक 10 सेंटीमीटरची लाईन काढायला सांगितली आणि तुम्ही 10 सेंटीमीटरची लाईन काढल्यानंतर सरांनी ऑब्जेक्शन घेतलं की बाबा हे 10 सेंटीमीटर मला वाटत नाहीये, हे 8च सेंटीमीटर असेल. तुम्ही म्हणणार नाही सर हे 10 सेंटीमीटर आहे. तुम्ही तुमची स्केल काढली, मोजून दाखवलं, 10 सेंटीमीटर आहे. सरांनी अजून 2-3 वेगळ्या स्केल घेतल्या, मोजून बघितलं आणि ते जर 8च सेंटीमीटर आलं तर याचा अर्थ काय होणार आहे? तुमची स्केल तुम्ही घेतलेली व्यवस्थित नव्हती. मग असाच जर प्रकार इंडस्ट्रीमध्ये झाला, एखादा पार्ट मोजत असताना त्या लेथ मशीनवरती एखादं समजा मॅन्युफॅक्चरिंग चाललंय आणि तिथे जो व्हर्नियर कॅलिपर ठेवलाय त्यांनीच जर फॉल्टी चेकिंग केलं किंवा त्यांनीच जर फॉल्टी रिडिंग दिली, तो ऑपरेटर काय करणार? त्याच डायमेन्शन प्रमाणे ऑब्जेक्ट बनवणार, तोच ऑब्जेक्ट मार्केटमध्ये जाणार. मार्केटमध्ये गेल्यानंतर तो प्रॉडक्ट कुणी विकत घेणार नाही, कारण त्याचं डायमेन्शन वेगळं असणार. तुम्ही काय म्हणणार? माझ्या कंपनीमध्ये जे व्हर्नियर आहे त्यांनी तर बरोबर मोजलं होतं, हे बरोबर आहे, तुमच्याकडचं व्हर्नियर चुकीचं असेल. म्हणजे विनाकारण वाद होणार, त्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट विकला जाणार नाही. आणि म्हणून ह्या इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजीमध्ये काय पाहिजे? इट डील्स विथ दी ॲड्युकेट फंक्शनिंग. म्हणजे त्याचा प्रॉपर फंक्शनिंग केलं पाहिजे त्या इक्विपमेंटनी ऑफ मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स यूज इन इंडस्ट्री. आणि तिसरी जी आहे ती लीगल मेट्रोलॉजी. इट डील्स विथ मेजरमेंट्स वेअर दे इन्फ्लुअन्स दी ट्रान्सपरन्सी ऑफ इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन, हेल्थ अँड सेफ्टी. बघा हे फार महत्वाचं आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहतो, आपण एक्सरे काढायला जातो, समजा काही फ्रॅक्चर असेल किंवा काय असेल तर हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर एक्सरे करायला जातो. तर एक्सरे रूम मध्ये पेशंट बरोबर आलेल्याला अलाउड केलं जातं का? केलं जात नाही. फक्त पेशंटला आतमध्ये नेलं जातं. आणि पेशंटला आतमध्ये नेल्यानंतर त्याला पण प्रॉपर प्रिकॉशनरी गाऊन दिला जातो किंवा मास्क दिलं जातं. तो जो ऑपरेटर जो एक्सरे करणारा असतो तो सुद्धा तो गाऊन घालून येतो आणि एक्सरे करतो. कारण काय करतो? कारण ते एक्सरेज कसे असतात? हार्मफुल असतात, ह्युमन बॉडीसाठी हार्मफुल आहेत आणि त्याचा इफेक्ट ह्युमन बॉडीवरती होऊ नये म्हणून तिथे काय केलं जातं? काळजी घेतली जाते. मग तिथे काय बघितली जाते? सेफ्टी बघितली जाते, हेल्थ बघितली जाते. एक्सरे एक प्रकारचं मेजरमेंट आहे. एक्सरे मधून सुद्धा काय फाइंड आउट केलं जातं? तुमचा क्रॅक फाइंड आउट केला जातो. हाऊ मच इज द क्रॅक इन द बोन्स, त्या बोन मध्ये किती क्रॅक आहे तोच पाहिला जातो. आणि मग ती मेजरमेंट आहे एक प्रकारची. त्या मेजरमेंटमध्ये सुद्धा आपली हेल्थ महत्वाची आहे, सेफ्टी महत्वाची आहे आणि त्याचबरोबर ट्रान्झॅक्शन्स पण महत्वाचं आहे. ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे देवाणघेवाण जर असेल, समजा एखादं इक्विपमेंट आहे, आता समजा व्हर्नियर कॅलिपर आहे किंवा तुमची स्केल आहे किंवा कोणतंही इक्विपमेंट तुम्हाला जे माहिती आहे ते डोळ्यासमोर आणा, आता त्याचं ट्रान्झॅक्शन करायला इकडून तिकडं न्यायला किंवा त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे, समजा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचं आहे किंवा त्याच्यामधला काही डेटा आहे, तो डेटा तुम्हाला सॉफ्ट कॉपीमध्ये पेन ड्राईव्हमध्ये समजा घ्यायचा आहे का, कॉम्प्युटरमध्ये घेता येईल का, ह्या सगळ्या गोष्टींनी ज्या ज्या इक्विपमेंटला गरज असते त्या त्या ठिकाणी जे बघितलं जातं दॅट इज द कन्सर्न ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. सो लीगल मेट्रोलॉजी डील्स विथ मेजरमेंट्स. हे सगळ्या ह्या तिन्ही पण मेट्रोलॉजीचे जे फॅक्टर्स आहेत, हे जे काय म्हणता येईल त्याला बायफर्गेशन्स आहेत, इट इज डीलिंग विथ द मेजरमेंट्स. प्रत्येकामध्ये वेगवेगळं आहे. बघा सायंटिफिक मध्ये आपण काय पाहिलं होतं? इट डील्स विथ एस्टॅब्लिशमेंट अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे सायंटिफिक मेट्रोलॉजीचं काम काय आहे की मेट्रोलॉजीला एस्टॅब्लिश करायचंय, डेव्हलप करायचंय, वेगवेगळे इक्विपमेंट इस्टॅब्लिश करायचे, डेव्हलप करायचे, वेगवेगळे लागणारे मेजरिंग साठीचे डिव्हाइसेस एस्टॅब्लिश करायचे, डेव्हलप करायचे. हे काम कोणी करायचंय? सायंटिफिक मेट्रोलॉजीने करायचंय. म्हणजे थोडक्यात तिथे सायंटिस्ट लेवलच्या लोकांनी काम करायचंय, टेक्नो सर्वंट लोकांनी काम करायचंय, इंजिनियर्स लोकांनी काम करायचंय, R&D रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट वाल्यांनी काम करायचंय आणि त्यांनी काय करायचंय? मेट्रोलॉजीसाठी लागणारे नवीन नवीन पॅरामीटर्स एस्टॅब्लिश करायचे आणि डेव्हलप करायचे. आता हे एस्टॅब्लिश आणि डेव्हलप झाल्याच्या नंतर ते कुठे येतात? कंपनीमध्ये येतात. नंतर ते कंपनीमध्ये येतात म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये येतात आणि मग नंतर याचा रोल चालू होतो, तो म्हणजे इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. इथे काय म्हटलेलं आहे? इट डील्स विथ दी ॲड्युक्वेट फंक्शनिंग ऑफ मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स यूज इन इंडस्ट्री ॲज वेल ॲज इन प्रोडक्शन अँड टेस्टिंग प्रोसेस. मग आता इथे सायंटिफिक मेजरमेंटमध्ये मेट्रोलॉजीमध्ये जे एस्टॅब्लिश आणि डेव्हलप झालेले आहेत त्याचा ॲड्युक्वेट फंक्शनिंग झालं पाहिजे. त्या इन्स्ट्रुमेंटचा ॲड्युक्वेट फंक्शनिंग
कुठे झालं पाहिजे? इंडस्ट्रीमध्ये झालं पाहिजे आणि प्रोडक्शन सेंटरला झालं पाहिजे. नाहीतर इक्विपमेंट तर बनवलेत आपण लॅबमध्ये R&D करून डिझाईन डिपार्टमेंटनी हे तुमचे इक्विपमेंट तर बनवलेत, पण ते इक्विपमेंट जर इंडस्ट्रीच्या उपयोगाचेच नसतील किंवा इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा वापरच होणार नसेल तर त्याचा काही यूज होईल का? काही यूज नाही. दॅट विल बी युजलेस. सो इंडस्ट्री. आणि मग याच्या नंतरच्या गोष्टी जाऊन आता ज्यावेळेला इंडस्ट्रीमध्ये आपण ते वापरणार आहे, जर त्या वापरात आल्यानंतर प्रत्येक गोष्टी वापरताना काळजी घ्यावी लागते. देअर शुड बी सम प्रिकॉशनरी पॉइंट्स. There should be some precautions. And what are the precautions? These are the three important precautions. One is economic transaction. Economic. So that should be a economic. And second one is the health. And third one is the safety. So this is the sequence. How? Here that get developed. That equipment get developed and established. Here it get used. And these are the guidelines for using that instrument safely and neatly. So these are the three types of metrology: scientific, industrial, and legal. After this, now what are the objectives of metrology? We should know the objectives. आपल्याला कोणतेही जर काम करायचं असेल तर आपल्याला काम करायच्या अगोदर ऑब्जेक्टिव्ह माहित पाहिजे. म्हणजे आपल्याला समजा प्रवासाला निघायचंय, तर प्रवासाला निघायच्या अगोदर आपल्याला त्या प्रवासाच्या पाठीमागचं ऑब्जेक्टिव्ह माहित पाहिजे. म्हणजे आपण पिकनिकला जायचंय का, आपण एखाद्या फंक्शनला जायचंय का, आपण कॉलेजला जायचंय का, आपण एक्झामला जायचंय का, ऑब्जेक्टिव्ह काय त्या प्रवासाचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. मग त्या ऑब्जेक्टिव्हनुसार आपण प्रवासाचं काय करणार आहे, नियोजन करू शकतो. आणि त्या पद्धतीमध्ये समजा आपण ट्रिपला जायचं नियोजन केलेलं असेल तर ट्रिपला जायच्या नियोजनामध्ये आपण तुमचे नोटबुक, त्याच्यानंतर पेन वगैरे नेण्याची आवश्यकता नाही. तिथे आपण एन्जॉय करण्यासारख्याच गोष्टी घेऊन जाणार. तेच आपण परीक्षेला चाललो असेल तर त्या ठिकाणी आपण फॅन्सी कपडे घालून किंवा खाद्यपदार्थ घेऊन किंवा काहीतरी बॉल वगैरे घेऊन जाऊन चालेल का? नाही चालेल. सो फॉर बिगिनिंग ऑफ एनी वर्क वी शुड नो द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्क. And here also our work is metrology. Our work is metrology. So we should know objectives of this metrology. Why this metrology is important? Why to use this metrology? Why to deal with this metrology? So what is the objective of this metrology? The first very important objective is to have a standardization. What do you mean by standardization? Standardization is nothing but a parameter or a thing or a concept which is defined or derived is to remain same in the universe. Is to remain same in the universe. That is called as standardization. So what I told you, it may be a device, it may be a what we can say a scale or unit or any parameter, anything, whatever it may be there, whatever is newly defined or newly derived, that should be acceptable by universe and that should remain same. That should remain same in the universe. That is called as standardization. Standardization म्हणजे अशा त्या सगळ्या गोष्टी. मग त्या गोष्टींमध्ये काय असू शकतं, एखादा ऑब्जेक्ट असू शकतो, त्या गोष्टींमध्ये एखादं स्केल असू शकतं, एखादं युनिट असू शकतं, त्याच्यामध्ये एखादा कलर असू शकतो, कुठलीही गोष्ट असू शकते की जी तुम्ही डिफाईन केल्यानंतर किंवा डिराईव्ह केल्यानंतर ती अख्ख्या जगामध्ये वापरली जाऊ शकते आणि वापरल्यानंतर ती पूर्ण जगामध्ये कशी राहील, सेमच राहील. फॉर एक्झाम्पल, आता मी म्हटलं तुम्हाला सर्कल, तर सर्कल म्हटल्यानंतर तुम्ही दरवेळेला सर्कल ड्रॉ करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही आता इमॅजिन करू शकता डोळ्यासमोर सर्कल म्हणजे कसं दिसतं, ते दिसतं. हाच क्वेश्चन तुम्ही अख्ख्या जगामध्ये कुठेही गेलात आणि कुणाला विचारलं की ड्रॉ द सर्कल, तर तो कसं काढणार आहे, जे तुमच्या डोळ्यासमोर आहे जसं तुम्ही काढता तसाच तो काढणार आहे सर्कल. तुम्ही म्हटलं ट्रायंगल, तर तुम्ही जसा ट्रायंगल काढता तसाच तो ट्रायंगल काढेल. तुम्ही रेक्टँगल म्हटलात तो रेक्टँगल काढेल. तुम्ही रेड कलर म्हटलात, तिकडे जाऊन तुम्ही म्हटलात रेड कलर, त्याला रेड कलर कळेल काय काही नाही. तुम्ही म्हटलात 1 सेंटीमीटर, तुम्ही जर दुसऱ्या देशामध्ये गेलात तिथे तुम्ही जाऊन परत म्हटलात 1 सेंटीमीटर, त्याला कळणार 1 सेंटीमीटर म्हणजे काय. सो दीज आर द स्टँडर्ड्स. सो स्टँडर्ड्स म्हणजे काय, जे तुम्ही वापरताय तेच जग पण वापरताय आणि जे तुम्ही वापरताय जग वापरताय ते कसं असणार आहे, सेम असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल नाउ सपोज in our country, suppose we are considering 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Is it okay? 1 centimeter is equal to 10 millimeter, or 1 foot is equal to 30 centimeter. These are the things.
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. हे तर आपल्याला माहिती आहे. त्या स्केलवरती असतं, सगळीकडे असतं. हेच तुम्ही दुसऱ्या कंट्रीमध्ये गेलात आणि देर सपोज यू आस्क व्हॉट इज द कन्व्हर्जन रेट ऑफ सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर. सो they will say same, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. That is called as standardization. So metrology, the backbone of this metrology is to make instruments and measurement standardized, so that in the entire universe or in the entire world, that will remain same, that will remain constant, and there will be no confusion in the mind of users. So first object is to have a standardization. Now second, टू अचीव गुड ॲक्युरसी अँड प्रिसिजन. आता इथं फक्त हे दोन शब्द ह्या मोमेंटला फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. आपण नंतर याचं डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत, ॲक्युरसी म्हणजे काय आणि प्रिसिजन म्हणजे काय. पण एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, मेट्रोलॉजीचा ऑब्जेक्टिव्ह, महत्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? टू अचीव गुड ॲक्युरसी अँड गुड प्रिसिजन. दिस इज द सेकंड. नाउ थर्ड, रिडक्शन or reduce inspection time. This is very, very important to reduce the time, because in industry time is money, because time is very, very important. And if we are going to reduce the time, then that productivity going to increase, and whenever productivity going to increase, definitely market price going to lower down, and their sale going to increase, and also profit going to increase. So saving time in industry is nothing but saving money. Saving time is nothing but saving money. So that's why we have to have reduction in inspection time. Anyone having any doubt? Gaurav? I think somebody raising hand. So is he having any doubt? No sir. No. Then fourth one, enhance productivity. As I told you, here as the time get reduced, productivity get increase. How productivity get increase? Suppose for manufacturing of one product, we require 1 hour, and there is a shift of 8 hours. So one operator in one shift, how much product he going to produce? 8 product, because for one product he require 1 hour, and within 8 hours he can produce 8 jobs or 8 products. But suppose here that inspection time get reduced. And that manufacturing time of 60 minutes get to 50 minutes. So instead of 8, he can manufacture 9 product in one shift. So he enhance the productivity. So this is the one more benefit or one more objective of this methodology, is to enhance the productivity. And finally, very last but very important, to find out sources of error. इथे पण फक्त आता एरर फक्त लक्षात ठेवा, पुढे जाऊन आपण याचं डिटेल मध्ये बोलणार आहोत, एरर काय असतं आणि कसं असतं ते. सो टू फाइंड आउट सोर्सेस ऑफ एरर, म्हणजे व्हॉट एव्हर द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस यू आर हॅव्हिंग, व्हॉट एव्हर द वर्किंग यू आर हॅव्हिंग, सो इन दॅट वर्किंग व्हॉट आर द एरर्स. I am not talking about only manufacturing. This error finding is applicable to every sector, even whatever the things you are doing in daily life, there also you can find out the sources of error. For example, today's lecture, those who joined late, they can find out sources of error, why they joined late. That is the error. What is the error? They joined this lecture today late. That is the error. Then they have to find out sources, why they joined this lecture late. What is the reason behind this error? So error हा कुठला असू शकतो, म्हणजे आजच जर तुम्ही फाइंड आउट करायला आता सुरुवात केली, आता जास्त टेक्निकल पहिल्याच लेक्चरला आपल्याला बोलायला नको. आता ज्यांनी समजा आज 8:55च्या अगोदर केलं ते चांगले. समजा ज्यांनी 8:55 नंतर लॉग इन केलं, जे 8:55 नंतर आले, म्हणजे त्यांचं काय झालं, त्याच्यामध्ये एरर आहे, त्रुटी आहे, चूक आहे, कारण ते वेळेमध्ये लॉग इन करू शकले नाहीत. आणि मग त्यांनी त्याचे सोर्सेस फाइंड आउट केले पाहिजेत. आता त्याचं काय असू शकतो, व्हेरी फर्स्ट सोर्स, की माझं उरकलंच उशिरा आणि मी उशिराच एंट्री केली, म्हणजे किंवा उशिराच लॉग इन केलं, हा पहिला सोर्स असू शकतो.
काहींचा सोर्स असू शकतो की मी वेळेमध्ये होतो पण कनेक्टिव्हिटीज व्यवस्थित मिळाली नाही आणि कनेक्टिव्हिटी नव्हती म्हणून मी लॉग इन करू शकलो नाही. तिसरं असू शकतं की तो मोबाईल ऑलरेडी घरात कुणीतरी यूज मध्ये करत होतं आणि त्याचंच ते 9 वाजेपर्यंत चालणार होतं. 9 वाजता तो मोबाईल किंवा लॅपटॉप काय असेल ते फ्री झालं आणि त्याच्यानंतर मी इकडे लॉग इनला आलो म्हणून उशीर झाला. तो सोर्सेस असू शकतो. पाचवा सोर्स असा असू शकतो की नाही तशी मला काही जास्त अपेक्षाच नव्हती किंवा मला ते करायचंच नव्हतं, फक्त सेक ऑफ अटेंडन्स मी उशिरा काहीतरी आपलं काहीतरी चेहरा दाखवा किंवा तोंड दाखवा म्हणून लॉग इन करून आलेलो आहे. दॅट मे बी सोर्सेस. सो n number of sources you can find out. n number of sources you can find out. So in manufacturing also we can have a n number of sources, because to find out these sources is nothing but to find out the errors, and finding the error making towards or marching towards achievement of accuracy and precision. Because if your manufacturing system having the error, suppose your manufacturing system possess the error, you cannot achieve accuracy and precision. And suppose you cannot achieve accuracy and precision, you will not reduce your inspection time. Suppose you will not achieve accuracy and precision, you will never reduce the inspection time. If you are not reducing inspection time, you will never achieve productivity. You will never increase productivity. And if this particular productivity not going to increase, your product will not reach in the market on time, and definitely customer will not purchase your product. So these particular parameters are dependent on each other. So these objectives are very, very important. Many times question arises for 4 marks. Write down the objectives of metrology. So ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मेट्रोलॉजी, अगदी याच्यामध्ये पाठ करण्यासारखं काही नाहीये बघा. मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो, नथिंग इज देअर. व्हॉट इज द बॅकबोन ऑफ मेट्रोलॉजी? बॅकबोन ऑफ मेट्रोलॉजी इज मेजरमेंट. What is the backbone of measurement, or what is the what we can say requirement of measurement, need of measurement to make universe under one umbrella, to make universe under one umbrella of same measurement, same standards. मेट्रोलॉजीचा एमच तो आहे की पूर्ण युनिव्हर्सला एका अम्ब्रेला अंडर आणायचंय. कसली अम्ब्रेला? ती मेजरमेंटची अम्ब्रेला. मोठी छत्री असते ना आपल्याला पावसापासून वाचवणारी, तशा पावसापासून वाचवणाऱ्या त्या अम्ब्रेला सारखीच आपली ही मेजरमेंटची अम्ब्रेला आहे. मेट्रोलॉजी म्हणजे ती मेजरमेंटची अम्ब्रेला आहे. त्या अम्ब्रेलाच्या खाली आपल्याला सगळ्या जगातल्या मॅन्युफॅक्चररला आणायचंय. कशासाठी आणायचंय? तिकडे त्या अम्ब्रेलामध्ये आपण पावसापासून वाचतो किंवा उन्हापासून बचाव करतो. तसं इथे आपल्याला कशापासून बचाव करायचा आहे? कन्फ्युजन पासून बचाव करायचे. कशातले कन्फ्युजन असू शकतात? तर मेजरमेंट मधले कन्फ्युजन असू शकतात, युनिट्स मधले कन्फ्युजन असू शकतात, स्केल मधले कन्फ्युजन असू शकतात, डायमेन्शन मधले कन्फ्युजन असू शकतात. कोणतेही n नंबर ऑफ कन्फ्युजन जे आहेत ते दूर करून त्या कन्फ्युजनला एकसारखं करायचं. म्हणजे मी जर इथे 2 म्हणत असेल तर युएस मध्ये पण त्याने 2च म्हटलं पाहिजे. मी जर इथे 10 म्हणत असेल त्याने पण तिथे 10च म्हटलं पाहिजे. मी इथे सेंटीमीटर म्हणत असेल तर त्याने सुद्धा तिथे सेंटीमीटर म्हटलं पाहिजे. मी इथे किलोमीटर म्हणत असेल त्याने पण किलोमीटर म्हटलं पाहिजे. आणि त्याचे एकमेकाला त्याचे मिनिंग्स हे कळले पाहिजेत. आणि दॅट इज नथिंग बट द स्टँडर्डायझेशन. म्हणजे पहिला मोटोच तो आहे आपला की स्टँडर्डायझेशन. त्याच्यानंतर मग काय करायचं आपल्याला? मेंटेन काय करायची, अचीव्ह काय करायची? अॅक्युरसी प्रिसिजन. ज्यावेळेला आपण उद्याच्या याच्यामध्ये अॅक्युरसी प्रिसिजन बघू त्यावेळेला तुम्हाला हे सगळं रिकॉल होईल की अॅक्युरसी आणि प्रिसिजन मेट्रोलॉजी मध्ये महत्वाचे काय आहेत ते. मग हे अॅक्युरसी आणि प्रिसिजन आपल्याला मेंटेन करायचं. त्यानंतर हे तर रिड्यूस इन्स्पेक्शन टाइम. फक्त इन्स्पेक्शनच काय, याच्याने तर सगळ्याच टाइम आपल्याला वाचवायचा. म्हणजे आपल्याला प्रोडक्शन करण्याचा टाइमच वाचवायचा आहे. आपल्याला ते मॅन्युफॅक्चरिंगचा टाइमच वाचवायचा आहे. जर मॅन्युफॅक्चरिंगचा वेळ वाचला तर डेफिनेटली प्रोडक्टिव्हिटी काय होणार आहे? वाढणार आहे. म्हणून एनहान्स दी प्रोडक्टिव्हिटी वाढेल. आणि ते सगळं करताना सगळ्यात महत्वाचं काय आहे? टू फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ एरर. बिकॉज until the moment where you are not going to find out the sources of error, your manufacturing process or your that measurement process will not be accurate and precision. ती कधीही accurate and precision होणार नाही. त्यामुळे सगळ्यात अगोदर आपल्याला एरर फाइंड आउट केले पाहिजेत. इन युअर डे टू डे लाईफ ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट द एरर्स. की आपल्या नेहमीच्या रोजच्या कामामध्ये काय एरर्स आहेत. आपण अभ्यास करतो, त्या अभ्यास करण्यामध्ये काय काय एरर्स आहेत. तुम्ही हे एरर फाइंड आउट करा अगोदर, त्याचे सोर्सेस फाइंड आउट करा आणि बघा. मग त्याच्यानंतर तुम्ही गेलात तर डेफिनेटली तुमच्या अभ्यासामध्ये, तुमच्या स्टडीमध्ये यू विल गेट अॅक्युरसी अँड प्रिसिजन.
you will get accuracy and precision. So this concept, accuracy and precision, not only related to manufacturing, not only related to measurement, but related to our day-to-day life, because this accuracy and precision is a tool where we make that particular system perfect. त्याच्यातून त्या सिस्टीमला आपण परफेक्ट बनवतो की जिथे चुकीला काहीही शंका नसते किंवा चूक होण्याची कुठलीही प्रोबॅबिलिटी शिल्लक राहत नाही. तर त्या अॅक्युरसी आणि प्रिसिजन मधनं आपण अचीव करतोय. तर बघा परत एकदा मी, हे महत्वाचं आहे कारण फार पुढे जाऊन उपयोग नाही, पुढे आपल्याला याचा सगळा बॅकग्राऊंड हे सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे. तर आपण सुरुवात केली होती मेट्रोलॉजी पासून. सो मेट्रोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेट्रो, लॉजिक. Metro is measurement, logic is science. So that's why we define metrology is science of measurement. For example, measuring of milk as a liter. So milk 5 liter or some sugar 10 kg. So there we required 3 parameters. One is measurement, second one is reference, third one is observer. Here milk is measurement, then reference is liter, and observer is whatever that milkman is there, he is the observer. That operator is nothing but observer. These three are the essential points, essential conditions. Without that this metrology is not possible. ह्या तीन गोष्टी जर नसतील तर मेट्रोलॉजी पूर्ण होऊ शकणार नाही. आणि त्याच्यानंतर मग कॅटेगरीज ऑफ मेट्रोलॉजी: सायंटिफिक मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी. Scientific metrology is for development, is for creation, is for innovation, is for development. Then industrial metrology is for application, actual application. And this legal metrology is for health, safety and economic transactions. So these are the three different categories of metrology. But keep in mind, all these three categories are interdependent on each other. This first one depend on second, this second depend on third, because right now in today's life this health and safety is very very important. Depending upon this or according to this health and safety we have to have a application in industry. तुम्ही जर काही काही कंपन्यांमध्ये जर बघितलात, समजा टेस्टिंग लॅब असतील किंवा केमिकल फॅक्टरी असतील किंवा ज्या ठिकाणी एक्सप्लोजिव्ह मटेरियल वापरलं जातं त्या ठिकाणी जर बघितलं तर सगळ्यात महत्त्वाचा पॅरामीटर काय असतो तिथे? हेल्थ अँड सेफ्टी. मग हेल्थ अँड सेफ्टी सुद्धा मेट्रोलॉजी मध्ये कन्सर्न केलं जातो, तो म्हणजे काय आहे? लीगल मेट्रोलॉजी. देन सेकंड काय असणार आहे तुमचं? सेकंड पॉईंट आहे इथे यूज करायचं आहे, कारण मेट्रोलॉजी जर बनवली आहे कोणीतरी तर त्याचा यूज झाला पाहिजे. मग तो आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये करायचा आहे, इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा आपल्याला यूज करता आला पाहिजे. आणि तो पण यूज कसा करता आला पाहिजे? डील्स विथ द ॲडिक्युएट फंक्शनिंग. ॲडिक्युएट म्हणजे त्याचा आपल्याला योग्य तो वापर करायचा आहे. उगाच इन्स्ट्रुमेंट दिलंय म्हणून सारखा त्याच्याच पाठीमागे 8 तासाच्या शिफ्टमध्ये त्याच इन्स्ट्रुमेंट बरोबर खेळत बसायचंय असं करायचं नाहीये. त्याचं कसं करायचं? त्या इन्स्ट्रुमेंटने ॲडिक्युएट फंक्शनिंग दिलं पाहिजे. आणि कुठे दिलं पाहिजे? तर मेजरमेंट करताना, त्याचबरोबर प्रोडक्शनच्या वेळेला आणि त्याचबरोबर टेस्टिंगच्या वेळेला. आणि सायंटिफिक मेट्रोलॉजीमध्ये 2 पॅरामीटर महत्वाचे, एक म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट आणि दुसरं म्हणजे डेव्हलपमेंट. म्हणजे नवीन नवीन युनिट, नवीन नवीन स्केल, नवीन नवीन इन्स्ट्रुमेंट हे एस्टॅब्लिश पण झाले पाहिजेत आणि ते पुढे जाऊन डेव्हलप पण झाले पाहिजेत. म्हणजे एकदा स्केल बनवली आणि आयुष्यभर त्या स्केलवरतीच डिपेंड राहिलं नाही. स्केल बनली, त्याच्यानंतर काय बनवला? व्हर्नियर बनवला, मायक्रोमीटर बनला, हाईट गेज बनला, डेप्थ गेज बनला, प्रोफाईल प्रोजेक्टर बनलेत. म्हणजे ही कशी झाली? डेव्हलपमेंट पुढे पुढे होत गेली. फक्त एक कंपोज बॉक्स मधली स्केल इथपर्यंतच एस्टॅब्लिश झाली होती तर तिथपर्यंतच आज जग थांबलंय का? नाही. देयर इज अ continuous development in the process. So this scientific metrology, industrial metrology and legal metrology, these are very important and interdependent. And then these are the objectives: to have standardization, to make universe under one umbrella, to achieve good accuracy and precision. त्या प्रत्येक प्रॉडक्टचं accuracy मिळाली पाहिजे आणि precision मिळाली पाहिजे. त्यानंतर reduce the inspection time. ते इन्स्ट्रुमेंट वापरून रीडिंग घेतानाचा वेळ काय लागला पाहिजे? कमीत कमी लागला पाहिजे. स्केल आहे, तुम्ही बघा, तुम्हाला एक लेंथ मी जर मोजायला सांगितले तर स्केलनी तुम्ही एकदम किती विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड यू कॅन फाइंड आउट द रीडिंग. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज रिड्यूस इन्स्पेक्शन टाइम. पण असं नको व्हायला की फक्त एक लेंथ काढलेली आहे, त्याची तुम्हाला स्केल दिली आणि मोजायलाच एक 10 मिनिटं किंवा 15 मिनिटं गेले, तर अशी प्रोसेस चालणार नाही.
then fourth one is the enhance the productivity. म्हणजे productivity आपल्याला काय करायची आहे, वाढवायची आहे. And finally to find out sources of error, to find out sources of error. So this is the main parameter. What we can say, these are the main parameters, or these are the main introductory part of this first chapter, that is the metrology. So do you have any question?